70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देश का पहला प्रधानमंत्री आया जिहड़ा लोकां नूं कहंदा तुहानूं मैं सहूलतां देण लगा और लोकी कहंदे ना भरावा तेरियां सहूलतां नहीं चाहीदियां भावें नोटबंदी भावें GST ते भावें किसानां दे बिल आ सानूं तेरियां सहूलतां नहीं चाहीदियां। आ मैं उहनूं पुछना चाहुंदा लख लानत आ तेरे उत्ते लख लानत तैनूं भर्ती करन वालिआं दे उत्ते ओ बंदा जिन्नूं पता ही नहीं नशे दे लोर चों की बोलदा बादल साहब नूं किसे वेले की कहंदा कहंदा मेरे पिता समान बादल साहब। दूजी गल की करदा कहंदा बाबा बंदा बहादुर साडे पहले गुरु सीगे दरबार साहब दी नींह एक अमरधारी सिख ने रखी सीगी भी लोकी ओनू कहंदे मंद बुद्धि है भगवंत मान होनी भी ओनू कहंदे मंद बुद्धि है मैं ओनू कहना बड़ा शातिर है तुहाडे लोकां दे विचों कोई नेता नहीं बन सकदा यार सारे दरियां ते बैठण वाले ही हो 5 साल तक जीने से बेहतर सरकार नमर्द है तो सरकार गिरा दो। मैं जो कह लवां कि साडे परिवारां दा अन्नदाता सानू रोटी देण वाला साडे बच्चियां दा साडे वड्डियां दा पोषण करन वाला किसान ते मजदूर अज उहनूं सड़कां दे उत्ते रुलना पै रिहा और इहदे विच जिवें मेरे तो पहला भाई साहब दस के गए कि ठीक है बड़ी दुनिया आउंदी है धरनियां दे विच कई लोग दर्द भी समझते ने ते कई लोग सिर्फ मूँह लिहाजे नाल आउंदे ने ते कई लोगों ने सिर्फ इन्हां दे सिर दे उत्ते ही सुट दिता भी आपे कर लणगे जो निबड़ना उदों वेखी जाऊगी सारिआं दा इकट्ठा ही निबड़ना। उन्हां नूं तां मैं एक गल कहूंगा कि जिहड़े इस संघर्ष नूं इस किसानी नूं इस मुश्किल भरे समय नूं जे गंभीरता नाल नहीं लेंदे ते उन्हां लई मैं दो लाइनां जरूर कहूंगा कि जिस कौम च जिस सूबे च असीं पैदा होए जो दी राखी दा साडे च जनून नहीं ते नहीं पीता फिर दुध मां दा ते प्यो दा साडे च खून ही नहीं असीं अपनी किसानी नहीं बचा सकदे असीं अपने लोकां दे नाल खड़े ही नहीं हो सकदे असीं उन्हां दे दुख सुख च भाईवाली नहीं बन सकदे। अज दिन बड़ा वड्डा है पहला मनाया जाता सीगा हुण ते मेरे ख्याल किसी नूं पता ही नहीं होना अज पंजाब दिवस है पंजाब दे नाम नाल जाणिया जांदा सीगा पंजाब दिवस 1 नवंबर नूं और साडा पंजाबी अज थां थां ते रुल रिहा कला किसान नहीं। तुसीं मैनूं इह दसो कि पंजाब दा व्यापारी पंजाब दी किसानी पंजाब दी जवानी पंजाब दा बुढ़ापा पंजाब दा नौजवान केड़ा केड़ा बंदा जिहड़ा नहीं रोल रहा ते केड़ा केड़ा बंदा जिहड़ा नहीं रो रहा। अज जे मैं ये कह लवां कि मैनूं लैणा चेते आउंदियां अमृता प्रीतम दियां कि अज आखा वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल अज फिर किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का बोल एक रोई सी धी पंजाब दी तो लिख लिख मारे वैण अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहण। अज साडा समाज किते नशियां ने घेर लिया किते साडी गरीबी ने घेर लिया किते सानू जिहड़ा कारोबार आ कुछ नहीं मिलदा। साडे नौजवान की मंगदे 3 चीज़ां मेन चाहीदियां सानू साडे बच्चे मंगदे पढ़ाई नौजवान मंगदे कमाई ते बजुर्ग मंगदे दवाई साडे कोल ते हैगा ही कुछ नहीं। और दुख कित्थे लगदा कि जिहड़े लोग तुहानू मूर्ख बनाउंदे आ जिहड़े लोग इस बिल नू पास करन च भाईवाल ने जदों उन्हां दीयां रैलियां च जांदे उन्हां ते फिर उदों लगदा कि वाकिया कोई पढ़िया लिखिया नहीं अनपढ़ ते जमीर मरे लोग आ। मैं पहला भी 1-2 वारी आ ते मुद्दा हुण उठिया ना इस तो पहला भी मैं हर स्टेज दे उत्ते बोलदा हुंदा सीगा कि किसान दा रुतबा की है। किसान जे कणक या झोना पैदा करदा मैं एक गल स्पष्ट कर दिया मैं किसान दा पुੱਤ नहीं पर मैं पंजाब दा पुੱਤ आ। जिथे किसी नाल भी धक्का हुंदा मैं खलोंदा जरूर आ ते उहदे नाल जांदा जरूर आ। मैं नहीं कहंदा कि उहदा सरदा जां नहीं सरदा कई मसले हल हुंदे आ कई नहीं भी हुंदे पर मैं कदी किसी नूं इह एहसास नहीं होण दिंदा भी मैं तेरे नाल खलोता नहीं। ये मैं पहला भी कहा सीगा ये मेरा ख्याल जिहड़ा कानून बनिया सी कमिशन बनिया सीगा सुब्रामणी स्वामीनाथन की जिहड़ी रिपोर्ट सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ये तय होया सीगा पर किसी ने गौर नहीं किया। सारे हिंदुस्तान च सारे देश दे विच सारे सूबे दे विच किसानी नूं मारन दे उत्ते तुल गए। मेरा यह मनना सीगा
कि जदों किसान कोई चीज पैदा करता, चाहे वह कणक है चाहे वह झोना, जदों किसान कोलों तुरदा, चाहे वह मंडी च जावे, मंडी तो बाद वह करियाने वाली दुकान ते जावे, करियाने वाली दुकान तो बाद रेस्टोरेंट दे विच जावे, और जिन्ना चिर वह खपत नहीं हो जाता, जिन्ना चिर वह किसी के ढिड च नहीं पै जाता, किसान नूं नाल दे नाल उहदा एक टैक्स बनना चाहिए, जिहड़ा उहनूं मिलना चाहिए। इत्थे गौ सैस लाउंदे आ ना तुहाडे उत्ते, काओ सैस जिहड़े बिजली दे बिल आउंदे आ, जे काओ सैस लग सकदा, गावां ते फेर इन्हां दीयां रोलियां फिरदियां वा, काहदे लई पैसा इकट्ठा करदे हो साडे कोलों। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ 0.1% 2% ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀ 50-50 100-100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ देखो अजे भी कोई मारन तो हटे नहीं। तुहानू कल तुसी एक यूपी वाली अफसर सीगी, ओदी तुसी एक वीडियो सुनी है, ओदे विच ओ कह रही है वे सरदार इन्हां दी फसल नहीं मैं खरीदनी, सानू सारियां नू हड़ताल ते जाना पिया, असी चले जावांगे। असी सारे अफसर ओ सरदार सरदार कह के, मैं धन्नवाद करदा जी साडे बहुत ही सत्कारयोग सर योगराज सिंह जी, दुनिया दी जानी पछाणी हस्ती ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਫਸਰ ਉਹ ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਓਏ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਦਾਰੋਂ ਕੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀदेंगे, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਲੈ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝੇਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਧਰਨੇਦਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਭਾਰਤ ਆ। कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पे आजान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है और गीता का ज्ञान है। दुनिया में कहीं ये मंजर नहीं नसीब, दिखाओ जमाने को ये हिंदुस्तान है। ये सारियां दा सांझा भारत आ। सवेरे मैं खबर सुनदा सीगा, कदों जागोगे नौजवानों, कदों इन्हां बुजुर्गां दे अगे लग के लड़ाई लड़ोगे तुसी। सवेरे मैं सुनदा सीगा कि सरकार ने एक फैसला लिया कि लॉकडाउन दे विच जिन्ना जिन्ना लोगों ने कर्जा लिया सीगा, मार्च महीने तो लैके अगस्त तक तकरीबन 1 साल का उन्हां लोगों नूं व्याज माफ किया गया, और उहदे च 8 वर्ग रखे गए जिन्हां नूं व्याज माफ किया। जे किसी ने मकान का कर्जा लिया, सिक्ख्या का लिया, कार दे उत्ते लिया, क्रेडिट कार्ड दे उत्ते लिया ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੰਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ पराली साड़ूगा ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਗੰਦੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, जुर्माना तक नहीं लाया गया। फैक्ट्रियां नूं पैसे लीडरां ने अपनी जेबां दे विच पा लए ते कल्ला किसानां नूं क्यों मारदे हो? उन्हां फैक्ट्रियां दे उत्ते पाबंदी क्यों नहीं लाउंदे? उन्हां लोकां दे उत्ते जुर्माने क्यों नहीं लाउंदे? क्योंकि वो तुहाडियां चलदियां ने, वो तुहाडे लोकां दीयां भाईवाली च चलदियां ने और इत्थे लोग अपने खून पसीने दी कमाई करके मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चलाउंदे ने। इहो प्रधानमंत्री सीगे जदों 2014 दे विच बनदे ने और वो कहते ने कि 50 दिन दे दो मैनू 50 दिन, ते जे मैं 50 दिनों दे विच देश का नक्शा ना बदल दिता, कल्ले कल्ले दे खाते च 15-15 लाख रुपया ना आ गया,
मैं देश च खुशहाली ना लैन दी ते मेरा नाम हटा दिओ, मैनू चौक च फांसी ला दिओ। अज इत्थे सोशल मीडिया चैनल सारे फिरदे आ, कोई पत्रकार वड्डे चैनल वाला मोदी नू कदी पुछदा कि मोदी साहब आओ चौक दे विच तुहानू फांसी लटका दईए ते हिंदुस्तान वालिआं नू सौखे कर दईए? किसी दी हिम्मत हैगी आ? असीं प्रधानमंत्री नहीं चुनिया, असीं तानाशाह चुन लिया, जिद्दां किम जोंग सीगा, जिद्दां हिटलर वर्गे सीगे। अज देश दे विच लोग भुखे मर रहे आ, बच्चों को पढ़ाई है नहीं, बजुर्गों को अगों पेंशन है नहीं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ सरकार वापस ਲੈਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। और दुनिया साडी तरस रही है, यूथ साडे कोल कमाई है नहीं ते साडे टीवी ते खबरां की चलदियां। प्रधानमंत्री ने चीन नूं अखां विखा दित्तियां, प्रधानमंत्री कोलों अमरीका डर गया, प्रधानमंत्री कोलों आ हो गया ते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ लोग ਵਿਚਾਰੇ प्रधानमंत्री को डरे फिरदे आ, ਉਹਦੇ फैसलिਆਂ तो डरे फिरदे आ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देश का पहला प्रधानमंत्री आया जिहड़ा लोकां नूं कहंदा तुहानूं मैं सहूलतां देण लगा, और लोग कहंदे ना भरावा तेरियां सहूलतां नहीं चाहीदियां, भावें नोटबंदी, भावें GST दे, भावें किसानां दे बिल आ, सानूं तेरियां सहूलतां नहीं चाहीदियां। और वखरे वखरे आ टोटके जिहड़े फोनां दे उत्ते चलदे आ, मैनूं नहीं पता वो प्रधानमंत्री तक पहुंचदे आ कि नहीं पहुंचदे। जिहड़ा बंदा इहनूं देश फड़ाया ना सी, जिहड़ा बंदा अपना घर नहीं साਂਭ सकिया, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਾਂ देश ਦਿੱਤਾ, ਉਹ पूरे देश ਨੂੰ किद्दां ਸਾਂਭੂਗਾ? मैं तो मोदी साहब लिए लेना दो बोलने लगा कि जो है पढ़े लिखे वो है सब संतरी बने, जो है पढ़े लिखे वो है सब संतरी बने। अपराधी माफिया है जो वो है मंत्री बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। आ मोदी साहब, कल्ला मोदी ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰੈਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। कैप्टन अमरिंदर सिंह रैली करता है, राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली की ते जिले च मेरा ख्याल धनवादी दौड़े चलौड़े शुरू कर दिते। पहला ये ते पुछो जिहड़ा विधान सभा च बिल पास किया उहदा फायदा हैगा कोई? पहला मैं सुखबीर बादल दा दसां, इहो बादल है, इहो सुखबीर बादल है जिन्हां ने तिन्ना जियां ने, हरसिमरत ने, सुखबीर बादल ने, सार प्रकाश सिंह बादल ने इस बिल का जिहड़ा समर्थन किया सीगा। और अजकल कोई चीज लुक नहीं सकती, वीडियो कढ़ के समर्थन किया सी, तुसीं नैट दे विच कढ़ के वेख सकते हो। ते जदों तुहाडे लोकां दे हजूम इकट्ठे होने शुरू हुए, जदों तुसीं लोकां ने विरोध करना शुरू किया ते उदों तिन्ने जने यू टर्न मार के बीबी भी उत्थों आके इस्तीफा दे के ते अपने घर बह गई। मत सोचो ने इस्तीफे नूं ते ड्रामा बनाया। कैप्टन साहब भी कहंदे मैं कुर्बानी देनी है, मैं इस्तीफा 2 बारी पहला दिता ते हुण फिर देना। हरसिमरत भी कहंदी मैं कुर्बानी दित्ती है। की गल सानू लोकां नूं इन्नी समझ नहीं, तुहानूं घरों नहीं सी निकलण देना तां तुसीं इस्तीफा दिता। ये लोग साडी कौम दी गवाही करदे ने यार, तुसीं कदी समझोगे कदों? जेड़े लोग उहदियां रैलियां च जांदे आ भी ओ बंदा जिन्नू पता ही नहीं नशे दे लोर चों की बोलदा। बादल साहब नूं किसे वेले की कहंदा मेरे पिता समान बादल साहब, सुणदे सी ना आपां वीडियो सारे। दूजी गल की करदा, कहंदा बाबा बंदा बहादुर साडे पहले गुरु सीगे, ये साडे श्रोमणी अकाली दल दे वारस ने, साडी श्रोमणी कमेटी दे वारस ने। बाबा बंदा बहादुर साडे पहले गुरु सीगे। दरबार साहब दी नींह एक अमरधारी सिख ने रखी सीगी भी उदों तेरे किहड़े बाबिया दादिया प्यो ने तेरे ने अमृत छकाता सीगा। अमृत 1699 विच गुरु गोबिंद सिंह ने छकाया सीगा। आ लोग साडी गवाही करदे ने, लोकी उहनूं कहंदे ओ मंद बुद्धि है, भगवंत मान होनी भी उहनूं कहंदे मंद बुद्धि है। मैं उहनूं कहना बड़ा शातिर है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬੀ, ਆ ਨਸ਼ਾ, 328 ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਾਇਬ ਨੇ। कोई साडे एक कला किसानी मुद्दा सानू हर थां दे उत्ते ना रोल दिता, सानू लोकां नू उठना पैना। ते आ पिछे जे 328 रूपां दा इन्हां कोलों हिसाब मंगिया जदों उत्थे लोग धरना दे रहे सी और उन्हां नू बुरी तरह कुੱਟਿਆ गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल रल के उन्हां लोकां दे उत्ते परचा दर्ज कराया गया। ये करदे की आ कि जितांगे
ਤੇ ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੂਏ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਝੁੱਲੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਡਾਡਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਡੰਡ ਲਾਉਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਨ 84 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ 85 ਕੇ 87 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ 5 ਮਹਿਕਮੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 92 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ MP ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਯੋਧਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਟੱਕਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਪੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, 4 ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ MLA ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ MP ਬਣਨਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 5 ਪੜ੍ਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ BA MA ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ MLA MP ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੱਲੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੜੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਣਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਹੈਗਾ ਦਰਦੀ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ, ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ, ਕੱਲ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਲੰਘਿਆ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-4 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੰਗ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਹੈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਦਾਗਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, 50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਓਏ 50 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਓ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਦੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਤੋੜੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫੀਆ ਟੁੱਟਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਪ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਫੋਨ ਨੈਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ, ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਇਸ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 9 ਬਿਲੀਅਨ ਕੇ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ? ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਅਰਮਾਨੀ, ਗੈਂਟ, ਡੀਜ਼ਲ, ਆ ਮਾਈਕਲ ਕੋਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਨਸ ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਓ, ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਤੇ ਬੰਦ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਓ, ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
कि जदों जंग लड़ी जाती है, जे एक मोर्चे के उत्ते तुहानूं सफलता ना मिले तो उत्थे भी रणनीति बदल लई जाती है। इन्हां चीज़ां दा सारा कुछ बड़े वड्डे बुद्धिजीवी ने योगराज जी भी सारे जने बह के दे उत्ते विचार करो कि अगली रणनीति किस तरह बदलनी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं ना मैं किसानां नाल खड़ा, मैं बिल पढ़दा सीगा, बड़े वड्डे अफसर नाल बैठा सीगा कल मैं, वो कहंदा कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रण करे ये जिन्हां लोकां ने लाइसेंस लैणे आ इहदी सौं खावे विधान सभा च पास कर देवे, पंजाब सरकार तो बिना उन्होंने लाइसेंस ही नहीं मिल सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने तौर पर सहूलतां देण, आ पंजाब दी कणक मेरे ख्याल 127.67 मीट्रिक टन जी कणक साडे पैदा होंदी है, 24-25 हज़ार करोड़ की यह खरीदी जाती है, 29,000 करोड़ का साडा झोना खरीदिया जाता है और 6,000 करोड़ की बासमती। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां नूं सलाह देण लगा कि जे सच च किसानां दे नाल हो, तुसीं कहंदे हो ना कि मेरे सूबे नूं सिर्फ शराब तो टैक्स आउंदा, मैं कहा सीगा कि 2017-16 दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह कहंदे ने मैं सूबा नशा मुक्त करना ते 2020 दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह कहंदे ने मेरा सूबा नशे दे सिर ते चलदा। एडा वड्डा यू टर्न यार, केवल शराब तो साडा टैक्स है, बाकी टैक्स ते तुसीं खा गए, शराब, रेता, केबल, बसां, मैडिकल। मैं कहना मेरे नाल बैठो, जे तुहानूं 30-40 हज़ार करोड़ रुपया टैक्स ना इकट्ठा होवे ते मनदीप सिंह मन्ने नूं चौक च फांसी ला दिओ, मैं तुहानूं उंगलां ते गिना दिना। महज 100 करोड़ रुपया दिंदे ने रेता दे ठेकेदार, 100 करोड़ रुपया, हज़ारां करोड़ दी रेता करदे हो सारा साल। ये रेता सरकारी क्यों नहीं करते? नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं देंगे? जिहड़ा तुसीं कहा सी मैं घर घर रोजगार ते घर घर नौकरी दूंगा। शराब दे ठेके 2, 4, 500, 5,000 करोड़ तुसीं कहंदे हो ना, 5,000 करोड़ दे विच ठेके लैंदे ने शराब दे ठेकेदार, अरबां करोड़ां रुपया शराब दे ठेकिਆਂ ਤੋਂ कमाਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं देंगे? नाले हर साल ਜਿਹੜਾ शराब का कोटा ਵਧਾਉਂਦੇ हो उस कोटे ਨੂੰ ਘੱਟ करो ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ सूबा नशा मुक्ति ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਬੱਸਾਂ 500 ਬੱਸ है एक परिवार की, सारे लीडरां दी, सुखबीर बादल दी, कांग्रेसियां दी, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੱਸਾਂ नहीं चलाਉਂਦਾ? हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, एक बस नहीं प्राइवेट हैगी, आंदे ना सारियां बसां सरकारी चलणगियां। अज तुहानूं रोड ते कोई दिसदियां घोड़े वालियां बसां, पैप्सू वालियां? एक बस नहीं तुहानूं नजर आउंदी। अरबां करोड़ां रुपया ये बसां वाले सरकार दा खा जांदे ने। की गल? ये प्राइवेट बंद करके सरकारी चलाउण, जिन्ना मर्जी पैसा कमा लो। भाजी इंडस्ट्री नाल जुड़े ने, मैं तुहानूं दस्सण लगा एक छोटा जिहा मुद्दा कि पीटीसी चैनल चलदा, एक बादलों का अपना चैनल है, दरबार साहब नूं लुੱਟਦੇ आ। पीटीसी चैनल महज दरबार साहब तो मुख वाक विखाउंदा है, तुसीं लोग भी सुणदे हो, मजबूरी च मेरा परिवार भी सुणदा। महज मुख वाक विखा के 100-100 करोड़ रुपया साल का कमाउंदा। ते मैं कैप्टन साहब नूं इह बेनती कीती सी कि एक सरकारी चैनल शुरू करो जिहदे विच सैकटरीएट तो लैके पंचायतां तक 1 घंटा खबर जिहड़ी है वो सरकारी चैनल ते चले। जिवें तुहाडा अपना फेसबुक पेज चलदा है, हर बंदा चाहुंदा है कि सब तो पहला अपडेट मैनूं पहुंचण, सब तो पहला इन्फॉर्मेशन मैनूं पहुंचे, और लोग तुहानूं घर घर सबसक्राइब कर लेंगे। हज़ारां करोड़ रुपया तुसीं चैनल तो कमा सकदे हो। करना ही नहीं चाहुंदे। रेता तुहाडी अपने मंत्रियां दी, शराब दे ठेके तुहाडे अपने मंत्रियां दे, बसां तुहाडे अपने बंदियां दियां, केबल तुहाडे अपने बंदियां दी, और इत्थों तक कि हस्पताल स्कूल इन्हां दे विच इन्हां लोकां भाईवालियां पाईयां। साडा बनना की है? इस गुरु ग्रंथ साहब के नाम के उत्ते एक मैं खुलासा कर लगा तुहाडे सामने। मैं कल बोलना सीगा पर मैनूं पता लगा कि ना चंडीगढ़ मीटिंग सद लई मेरे बोलण तो पहला मैं अज तुहानूं दस्सण लगा कि तुहाडे नाल की गुरु ग्रंथ साहब के नाम के उत्ते किन्ना लुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दे 4 केस दर्ज होए, 4 केस, 3 केस 2015 दे विच दर्ज होए, 3 केस 2015 दे विच दर्ज होए, चौथा केस 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜੇ, ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਸੀਗਾ? ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? 4 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ दोषियों वालों, सुखबीर बादल वालों, सैनी वालों 14 रिट पटीशन हाई कोर्ट दे विच पाईयां। 14 रिट पटीशन, जिन्हां रिट पटीशनां च लिखिया कि परचे कैंसल करो, चलान रद्द करो,
आ जिहड़ी जांच आ ये कुंवर विजय प्रताप को हटा के किसी होर नूं दो ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿਓ। ਇਹ ਚਾਰ ਮੰਗਾ ਚੌੜਾ ਰਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੱਦਣੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਣੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਵਕੀਲ ਟੌਪ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਪਲ ਸਿੱਬਲ ਆ ਨਾਰੀਮਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ 27.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈਂਦੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 27.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਜੇ 2 ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 50-55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ MP ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੈਲਫੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹਜੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਰਫ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤੇ MLA ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਕੋਰਾ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ MLA। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ 7 ਪੰਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ। ਜੋ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਵ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਦੇਸ਼ 2-4 ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ MLA ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ MP ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ MLA ਬਣਨਾ MP ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਮੈਂ MLA ਨਾ MP ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੇ MLA ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ MP ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਭਾਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ये कौन कह रहा है कि तस्वीर बदल गई है? ये कौन कह रहा है कि तस्वीर बदल गई है? ये कौन कह रहा है कि मयार गिरा दो? दुश्मन जो हार मान ले तो तलवार गिरा दो। घुट घुट कर 5 साल तक जीने से बेहतर सरकार न मर्द है तो सरकार गिरा दो। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।